عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ عالمی وبا کووڈ-19 سے آج پورا ملک متاثر ہے۔ حالیہ چند دنوں میں جموں کشمیر سمیت پورے ملک میں اس کے اثرات ڈرانے والے ہیں۔ یہ وبا سماجی اور معاشی اعتبار سے ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو اپنی انفرادی ذمہ داری بھی سمجھنی چاہیے۔ پوری دنیا اس وبا سے متاثر ہے، ایسے میں ہمیں پوری دور اندیشی، لاہ عمل اور اعتماد کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہی خدا ہے۔ کورونا وائرس سے سماجی اور معاشی حالات بری طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں، جبکہ نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں ہر شخص کو ذمہ دارانہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں لوگوں، خاص طور پر مسلمانوں کو دین اسلام اور بزرگان دین کی عطا کی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ نظر بھی رکھے صوفی بزرگان دین کی عطا کی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں تو اس ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں صوفیہ کا طریقہ تبلیغ و ارشاد، سنت و اخلاق النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اپنانے کی وجہ سے مخلوق پر اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ کورونا بحران میں سماجی دوری کے ساتھ عبادت کرنا بھی انسانیت کی آبیاری اور عبادت ہی تو ہے۔ وہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرمائے اور ہمیں جو جس طریقے سے پہلے ہمارے اس ملک کے اندر ایک اچھا ماحول چل رہا تھا، ایک خوشگوار ماحول چل رہا تھا، ویسے ہی ہمارے ملک کے اندر دوبارہ یہ ماحول جو ہے پھر دوبارہ قائم ہو جائے اور ہم جو ہے دوبارہ پھر اسی طریقے سے ہم اپنی مساجد کے اندر اور جو ہے سب جو ہے اپنے اپنے مکتبہ فکر کے اندر جو ہے مسجد ہے، گردوارہ ہے یا مسجد ہے یا مندر ہے، اس کے اندر لوگ جائیں اور عبادت کریں اور اپنے اپنے مذہب کے حساب سے وہاں پر دعائیں کریں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اولیاء و صوفیاء کی تعلیمات سے انسان دوستی کا درس ملتا ہے۔ صوفیت کے ذریعے ہی بے سکون انسانیت کو سکون آشنا کیا جا سکتا ہے۔ صوفیاء دینی راہوں کے مخلص، مسافر اور سفیر عشق رسول تھے۔ طریقت اور شریعت لازم و ملزوم ہے۔ تصوف اور صوفیاء کرام کی بقائے باہم، قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعلیمات اس وقت اشد ضرورت ہے۔ آج ہندوستانی معاشرے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی درکار ہے۔ صوفیہ کا کردار اور تعلیمات اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ صوفیہ کی خانقاہیں اور درگاہیں علم کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ جو کام آج یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز کر رہے ہیں، وہ کام پہلے خانقاہیں کیا کرتی تھی۔ اللہ
अल्लाह अल्लाह। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा और अल्लाह का अजाब है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस मुहल्लिक वबा के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। इन हालात में अल्लाह ताला से सदक़े दिल के साथ तौबा करनी चाहिए और अतदाल यानी मियाना रवी की जानिब आ जाना चाहिए। जब नहीं हो साथ कोई बस तेरा है आसरा, ऐ मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे हाजत रवा। अल्लाह ताला कहता है, मैं कहता हूँ हो जा तो वो चीज़ हो जाती है, इस पे हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला हमारी अगर दुआएं सुन ले तो इसमें यही है कि अल्लाह ताला के सामने तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, हमारे अमाल ऐसे हो गए हैं, फिर भी हम रो रो के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि हमारे गुनाहों की जो है पकड़ न की जाए, अपनी रहमतों की तरफ देखा जाए। हम रहमतों के तलबगार हैं, तो अल्लाह ताला रहम करे, ऐसी बीमारी से सबको बचाए, पूरे मुल्क को बचाए और पूरी दुनिया को जो है महफूज फरमाए। मौला मौला। आज मुआशरे को एक बार फिर इसी तसव्वुफ की जरूरत है। इसलिए तसव्वुफ को पढ़ना, समझना और सूफिया की तालीमात पर अमल करना समाज में फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए निहायत जरूरी है। सूफिया का पैगाम अमन सलामती, मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी और मखलूक खुदा से हुस्न सलूक और खिदमत का पैगाम है और इन्हीं तालीमात पर अमल पैरा होकर आज के इस पुरफितन दौर की मुश्किलात व मसाइब का हल तलाश किया जा सकता है। सूफिया का तरीका तबलीग इरशाद सुन्नत व इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर अपनाने की वजह से मखलूक पर असरअंदाज होता है। सूफिया अपने और अपने मोतदकीन व मुतवस्सलीन के बातिन को पाक करते हैं। सारे गुनाह जाएंगे धुल, मौलाए कुल। नफ्स की पैरवी से निजात हासिल करके खुद को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फर्मा बरदारी का पैकर बनाते हैं और ये सिर्फ सुन्नत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी और उतबाए कामिल से ही मुमकिन है। आलमगीर वबाह में सूफिया की तालीमात और पैगाम इंसानियत के लिए मशअले राह है। मैं बेखबर तू बाखबर, जलवा तेरा नूरे सहर। हम एक मुट्ठ हो करके सब संप्रदाय के लोग, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो करके जब एक बनेंगे तो हमारे अंदर इतनी ताकत आएगी। वो एकता ये है कि हम इसका सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इतना होगा कि ये कोविड-19 जो कोरोना है ये भाग जाएगा और हमारी उन्नति जो है पूरी होगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। अवाम कोरोना के सिलसिले में हुकूमत के साथ ताउन करते हुए नजर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को अवाम की नक्लो हरकत पर सख्त पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आया है। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि शहरी खुद एहतियात करें और हिफाजती तदाबीर पर संजीदगी के साथ अमल दरामद करें। कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती जब तक अवाम हुकूमत के साथ ताउन करने पर आमादा न हो जाएं। बड़ा है मेरा खुदा, बड़ा है मेरा खुदा, बड़ा है। ततियेल दफ्तरस हनवात वन, ततियेल दफ्तरस हनवात वन, आस हे अपुज वन्यू कस खटियो।
दूसरी दुनिया में जब दफ्तर खुल जाएंगे, दूसरी दुनिया में जब दफ्तर खुल जाएंगे तो सच झूठ कहाँ छुपाया जा सकता है।